আসসালামু আলাইকুম, আমি অপূর্ব। ইউ আর ওয়াচিং টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো গাইস, আজকে দেখতে দেখতে চলে আসছি আমরা চলে আসছি কি বলবো, আজকে চলে আসছি খাদিম। তো খাদিম হচ্ছে আমাদের বাসা থেকে প্রায় অনেকটাই দূরে। তো খাদিম হচ্ছে আমাদের সিলেট শাহজালাল মাজার বা শাহপুরান বলে, যে শাহপুরানে ওইখানে পড়ছে। তো গাইস, আজকে দেখতে দেখতে যেহেতু চলে আসছি, তো আমি ঘুরতেছি, ভাবলাম আপনাদের সাথে একটা ব্লগ শেয়ার করি না কেন। তো আমার আজকে দুইজন সাথে আছে, এটা হচ্ছে সোহান ভাই আর জাহিদ ভাই, আমাদের যে সময় আমাকে সবসময় সাহায্য করে। তো আমি অনেকটা জায়গায় চলে আসছি গাইস। তো চলেন ভিতরে যাব, ভিতরে গিয়ে সবকিছু দেখাবো। তো গাইস, সাথেই থাকেন, চলেন। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. অতিক্রম করছে, এখনো 3 কিলোমিটার বাকি আছে গাইজ। আসলে আমরা আগে জানতাম না যে ভিতরে জায়গাটা হেঁটে হেঁটে যেতে হবে। যদি আগে জানতাম তাহলে অবশ্যই সিএনজি নিয়ে আসতাম। তো কথা হচ্ছে গাইজ, ওইদিকে পড়ছে জাতীয় উদ্যানের রাস্তাটা, তো আমরা এইদিকে যাচ্ছি। তো আসলে গাইজ, আজকে আমাদের খুব কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আগে যদি জানতাম তো বললাম সিএনজি নিয়ে আসতাম, তখন কিচ্ছু করা নাই, অর্ধেক জায়গায় চলে আসছি। তো আমরা এখন হেঁটে হেঁটে ভিতরে যাই। Hey man, তুই রাখিস কি খবর আমার? মনে তোরই প্রেমেরই তোলপার। দূরে রাখিস না আমাকে আর, তোরই প্রেমে পড়ে যাব আমার। রাখিস কি খবর আমার? মনে তোরই প্রেমেরই তোলপার। দূরে রাখিস না আমাকে আর, প্রেমে পড়ে যাব আবার। কেন জানি ঘুরে ফিরে তোর কাছে আসি, বারে বারে কেন তোর চোখ দেখে ফাঁসি। বল না রে মেয়ে, কিছু বল না রে তুই, তোকে কেন আমি ডুবে ডুবে এত ভালোবাসি। কেন জানি ঘুরে ফিরে তোর কাছে আসি, বারে বারে তোর চোখে চোখ রেখে ফাঁসি। বল না রে মেয়ে, কিছু বল না রে তুই, তোকে কেন আমি ডুবে ডুবে এত ভালোবাসি। মেয়ে তুই আমার রে, এতটা দূরে ঠেলে দিস না রে। আমি তোর রাজা, তুই আমার রানী, and you love me তা আমি জানি। ও মেয়ে তুই আমার রে, এতটা দূরে ঠেলে দিস না রে। আমি তোর রাজা, তুই আমার রানী, and you love me তাই আমি জানি। তোর ওই মুখেতে মিটি মিটি হাসা, কেন জানি লাগছে আমার চোখে নেশা। আমি তোরই প্রেমেতে পড়ে গেছি ফুল, গার্লফ্রেন্ড হয়ে কেন করবো না ভুল। জেনে রাখতে ভালোবাসি তোকে আমি খুব, তোর মায়া চোখে আমি দিয়ে দিব ডুব। কাছে চলে আয়, তুই করিস না লেট, যাবো লং ড্রাইভেতে জমে যাবে ডেট। তোর পিছু পিছু ছুটে ওই মন নেব লুটে। কথা হচ্ছে আমরা অনেক জায়গাটায় এসে হেঁটে হেঁটে আসতেছি, আসলে হাঁপাচ্ছি।
আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আমরা হাঁটতেছি ভালো কথা, অনেকটা জায়গায় চলে আসছি। আর আমাদের আগে যদি জানতাম যে জায়গাটা 4 কিলোমিটার ভিতরে, অবশ্য আমরা আগে সিএনজি নিয়ে আসতাম। আর এখানে যে প্রকৃতি পরিবেশটা আসলে এটা খুব মুগ্ধকর, আর জায়গাটা খুবই সুন্দর। তো জানি না আর কতক্ষণ লাগবে, এখন প্রায় 4টা বেজে যাচ্ছে, 5 মিনিট পরে। তো গাইস আমি চেষ্টা করতেছি আপনাদের আজকে এই ব্লগটা শেয়ার হবে, আর জানি না ভিতরে যাচ্ছে যে কতক্ষণ লাগবে। আচ্ছা সোহান ভাই, তুমি ভাই আমার সাথে হাঁটতেছো বা কিরকম লাগতেছে তোমার আজকে আমার সাথে যে ফিলিংসটা আমাকে একটু যদি শেয়ার করতা। শেয়ার তো করতাম রে ভাই, কি পরিমাণে কষ্টর যা আমি স্যার আর তোমরা দুজনে বুঝরায় না, অডিয়েন্সে বুঝবো, তারা দেখেন না নে শুরু থেকেও ভিডিও তারা দেখি আর ছেলেটার সামলা আরো। আচ্ছা এই কথা হচ্ছে যে আমরা খাদিমনগর জাতীয় উদ্যানে চলে আসছি, একটা সাইনবোর্ড দেখতেছি। তো গাইস আসলে মেবি আমরা খুবই হয়তো কষ্টর রে ভাই, খুবই কষ্টর। হয়তো খুব কাছাকাছি চলে আসতেছি। তো গাইস দেখি আর কতক্ষণ হাঁটতে হবে। আর গাইস কত হচ্ছে অনেক জায়গা চলে আসতেছি, আর উপরে হচ্ছে বানর, জানি না আপনারা বানর দেখতেছেন কিনা। আর হাই, তো গাইস এক কথায় হলে বসতেছি, বসার মতো জায়গা নেই, বসবো কোথায়, এইরকম বসলেও তো খুব কষ্ট লাগে। আর আবার জাহিদ ভাই কি মন মতো দৌড়তেছে ভাই, আজকে ওর জন্য আমাদের এত কষ্ট হচ্ছে। ও যদি আগে বলতো যে ভাই সিএনজি নিয়ে আসলে বেটার হবে। আর ভাবতেছি এখন আমার ভিডিও করতেছি আমার সোহান ভাই। আর আসলে একটা কথা বলবো সোহান ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই, তুমি এত সুন্দর ভাই থাম্বনেল ক্রিয়েট করতে পারো ভাই, আসলে আমি এটা এক্সপেক্ট করি নাই যে তুমি এত সুন্দর থাম্বনেল ক্রিয়েট করবা। আর আশা করি আমার এখন ব্লগে সবসময় আমার থাম্বনেল ক্রিয়েট করবে সোহান ভাই। যেহেতু সোহান ভাইয়ের থাম্বনেল ক্রিয়েটটা খুব সুন্দর হয় আর আমার ভিডিওতে সাপোর্ট দেয়, সোহান ভাই থাকলে সোহান ভাই, আর না হলে আমার জাহিদ ভাই, আর না হলে কামিল। আজকে আমার ব্লগে কামিল নাই। তো গাইস অনেকক্ষণ তো কথা বক বক করতেছি, ভালো কথা, জানি না আর কতটুকু ভিতরে সময় লাগবে। ভাবতেছি মেবি চলেই আসছি, যেহেতু টিকিট কাউন্টার দেখে ফেলছি। তো গাইস যাই আমরা, দেখি কি হয়। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. দেখি আমরা এই রাস্তা দিয়ে কোথায় যেতে পারি। তো গাইস আসলে এটা হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য, এটা এখানে এমন কিছু নাই যে দেখবেন বা উপভোগ করবেন, এটা শুধু হচ্ছে বাগান বা জঙ্গল বলতে পারেন। আসলে জায়গাটা খুবই অসাধারণ একটা জায়গা, খুব ফিল হচ্ছে, গ্রাম ফিল লাগতেছে আসলে আমাদের সিলেট জীবনে। আর আমাদের ওই ব্লকটা হচ্ছে ফার্স্ট, আমরা জাতীয় উদ্যানে প্রথম আসছি। আর সোহান ভাই আছে, জাহিদ ভাই আছে। আচ্ছা ভাই তোমরা দুইজন ওইখানে আসছো, বা টিকিট যে কিনলাম, আমার স্টুডেন্ট হচ্ছে 11.5 টাকা করে। আর আপনাদের যদি এমনি কোনো পাবলিক হন তাহলে আমাদের টিকিট নিচ্ছে 23 টাকা করে। তো গাইস আমি বললাম যে ভাই আমরা তো এখানে ফার্স্টে আসছি, আমরা কোনো এখানে স্টুডেন্ট কার্ড আনি নাই, তো আমাদের একটু ছাড় দিলাম। আমরা তিনজনের মোট 3টা টিকিটে 35 টাকা খরচ হয়েছে। তো দেখি ওইখানে কি হয়। তো গাইস এত ভালোবাসি তুই আমারে, এতটা দূরে ঠেলে দিস না রে। আমি তোর রাজা, তুই আমার রানী, and you love it, আমি জানি। ও মে তুই আমারে, এতটা দূরে ঠেলে দিস না রে। আমি তোর রাজা, তুই আমার রানী, and you love it, আমি জানি। কিচ্ছু নাই, কিন্তু দেখার মতো একটা দৃশ্য, প্রাকৃতিক। হ্যাঁ খুব মিস করবা যদি সিলেট থাকি এই জায়গাটা না দেখুন। জাহিদ ভাই তুমি তো কিচ্ছু খাও না, তুমি তো বুবই গেছো। আসলে জাহিদ ভাই এখানেও আমরা দেখলাম যে এত সুন্দর একটা উদ্যান, আমরা সিলেটের মানুষের যদি সিলেট থাকিও এটা মিস করে তাহলে এর থেকে দুর্ভাগ্য আর হইতে পারে না, রাইট? না অনেকেই কিন্তু জানে না, দর্শকরা একটু কইয়া দাও বুবু।
তো গাইস আমি বলি ওইটার লোকেশনও হচ্ছে আমাদের আমি একটা মেন একটা পয়েন্ট বলি, এটা হচ্ছে শাহপুরান আসার পর শাহপুরান থেকে দুই মিনিট লাগে আপনার খাদিম আসতে। খাদিম থেকে আসার পরে ওইখানে একটা জায়গা আছে, একটা স্ট্যান্ড আছে, ওই স্ট্যান্ড থেকে মনে জোর আপনি যদি বলেন দেন খাদিম উদ্যানে যাব আপনাদেরকে নিয়ে আসবে। মেবি আপনাদের সিএনজি ভাড়া 150 টাকা নেবে। তো আমরা আসলে সিএনজি নেই নাই, আমরা হেঁটেই চলে আসছি। আগেই বলছিলাম যে আমরা একটা বড় একটা ভুল করে ফেলছি, তো তার জন্য হয়তো অনেক কিছু মিস হয়ে যাবে ব্লগে। দেন আমরা যতটুকু চেষ্টা করতেছি গাইস, অবশ্যই আপনাদের এই ব্লগটা শেয়ার করব অনেক সুন্দর করে। আর যারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন না, প্লিজ গাইস সাবস্ক্রাইব করে দেন। আর অবশ্য আপনাদের ভালোবাসা সাপোর্ট পেলে গাইস আমরা অবশ্যই এটা ভালো একটা পর্যায়ে দিতে পারবো। অলওয়েজ আপনাদের সাপোর্ট দরকার। আসলে গাইস আপনাদের সাপোর্ট না থাকে তাহলে ওই ব্লগ টক মেক করে আমাদের কিচ্ছু হবে না। তো গাইস চেষ্টা করি আমি যেখানে ঘুরি না কেন চেষ্টা করি আপনাদের কাছে শেয়ার করার জন্য। তো গাইস আসলে ওইটা হচ্ছে প্রাকৃতিক একটা দৃশ্য। আমি আপনাদেরকে আগেই বলছি যে অনেক সুন্দর একটা জায়গা, দেখতেছেন নির্জন রাস্তা, সবচেয়ে ঘুরতেছি, তারা ক্যাপশন করতেছে, ওই আর কি সব কিছুর পরে ভালো লাগতেছে ফিলটা। তো গাইজ এখানে বেশি কিছু দেখার মতো নাই, আগে দেখেছিলাম জঙ্গল, তো এখানে কয়েকটা রাইড আছে গাইজ। আসলে রাইডগুলা খুবই বিপজ্জনক, যদি আপনারা কেউ এগুলো পারেন অবশ্য ট্রাই করবেন ওইগুলোতে, আর নয়তো গাইজ ওইগুলো ট্রাই করার দরকার নাই। তো কথা হচ্ছে গাইজ আসলে ওই রাইডগুলো হচ্ছে যারা কমফোর্টেবল করেন বা সাহস আছে তাদের জন্য। আর আজকে মেবি এখন বাজে কটা 5:30 হয়ে গেছে গাইজ, আমাদের এখানে আসতে আসতে লেট হয়ে গেছে। তো রাইডগুলো খুব মিস করতেছি, যদি দিনের বেলা আসতাম অবশ্যই আমি রাইডগুলো চলতাম, কিন্তু এইদিকে এখন ভিডিও করব দেন চলে যাব। আসলে গাইজ জায়গাটা খুব সুন্দর, আর রাইডগুলো অবশ্য খুব দেখার মতো জায়গা রাইডগুলা। আর কথা হচ্ছে গাইস ওইগুলার যে রাইড দেখতেছেন ওই এটা হচ্ছে আমাদের খাদিমনগরের উদ্যানের মেন সৌন্দর্য। আর আপনারা চাইলে এখানে ক্যাম্প করে থাকতে পারবেন, ক্যাম্প করার এখানে ব্যবস্থা আছে, এখানে অনেক ভাইয়ারা আছে এখানে ক্যাম্পের জন্য সব কিছু রেডি করছে। আর আসলে গাইজ আমরা এখানে 4 কিলোমিটার জায়গা প্রায় হেঁটে আসছি, আসলে খুব টায়ার্ড। হয়তো ভাবছিলাম ভিডিওতে আরও অনেক কিছু দেখাবো, যে যতটুকু পর্যন্ত পারি আমি দেখাইছি, তাছাড়া কিচ্ছু করার নাই। আর আসলে সবাই আমরা টায়ার্ড, জাহিদ ভাইয়া টায়ার্ড, সোহান ভাইয়া টায়ার্ড। আর দেখি কতটুকু পর্যন্ত আমরা কন্টিনিউ করতে পারি। তো আমরা উপরে যাব, উপরে সিঁড়ি দিয়ে, তো ওইখানে দেখে কি হয়। আর কি বলবো, আসলে খুব টায়ার্ড হয়ে গেছি। তো চলো সোহান ভাই আমরা উপরে যাই। এটা হচ্ছে রাইড, আসলে গাইজ রাইড তো ওইখানেও একটা আছে, ওইখানে একটা আছে, আর খুব সুন্দর জায়গা। একটু চেষ্টা করি উপরে উঠার। এমজি গাইজ জানে বকদক করতেছি, উপরে উঠবো, তাই উঠবো না। আচ্ছা গাইজ কত হচ্ছে উপরে বানর আছে, হ্যাঁ বানর। আসলে গাইজ জায়গাটা খুবই সুন্দর, ফিল করার মতো জায়গা। আর এটা হচ্ছে রাইড, কিন্তু উপরে উঠতেছি গাইজ জানে এইভাবে ভাইরিতেছে, তো জানি না। তো সোহান ভাই তুমি যদি একটু ক্লোজ এসে ভিউয়ার্সদেরকে একটু দেখাও ফিলিংটা, আসলে আমি মনে করি তারা বেটার হবে। আর কথা হচ্ছে গাইস এখানে উপরে উঠতেছি, আমার জানতে এরকম জান লড়তেছে, সিলেটি ভাষা জান বলি, আর শুদ্ধ ভাষা প্রাণ। তো আসলে জায়গাটা খুবই সুন্দর, এখানে ক্যাম্পের জন্য আদর্শ হবে জায়গাটা, আর ক্যাম্পের জন্য অবশ্য খুব ভালো। আসলে প্রকৃতি পরিবেশে এখানে ক্যাম্পটা হচ্ছে বেস্ট হবে। তো উপরে অবশ্য রাইডটা অনেক রিস্ক। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a
a rock in a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. তো গাইস কত হচ্ছিল আসলে জাতীয় উদ্যানটা হচ্ছে এমন, এখানে কি বলবো, সারা হচ্ছে প্রাকৃতিক জিনিস, আর তার কাছে যা বন্য পশু প্রাণী আছে সব কিছু হচ্ছে ছাড়া, উপরে হচ্ছে অনেক বানর, হয়তো আমি ক্যামেরাতে দেখাতে পারবো না। তো গাইস আসলে সব কিছু মিলে কিন্তু আমার জায়গাটা খুব ভালো লাগছে। আর এখানে হচ্ছে আপনারা, আমরা একটা বলি, সকাল 8টা থেকে বিকাল 5টার ভিতরে আপনারা চেষ্টা করবেন, যদি সকাল 8টার সময় আসেন কোনো চিন্তা নাই, একটু চেষ্টা করবেন যে 4টার ভিতরে ওই জায়গা থেকে বের হওয়ার জন্য, কারণ ওই জায়গাটা এত বেশি সেফটি নাই। তার জন্য আপনাদের সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট করব, আপনারা যাই আসেন না কেন, মা বলেন ফ্যামিলি বলেন, সবাই 4টার ভিতরে বের হওয়ার চেষ্টা করবেন। আর এখনও আমাদের বাঁচতেছে প্রায় 5টা 40। আমরা এখানে গাড়ি ঘোড়া কিচ্ছু তো বললামই, আগে যাব ভুল করে ফেলছি। আচ্ছা জাহিদ ভাই, এই যে আমার সাথে এতক্ষণ পর্যন্ত ঘুরছো বা এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিও করলাম, তোমার যে প্রকৃতির দৃশ্যটা দেখলা, যে তোমার কিরকম লাগতেছে বা এই প্লেসটা তোমার কিরকম মনে হচ্ছে? এই জায়গাটা অনেক সুন্দর, প্রাকৃতিক দেখার মতো। আর প্রাকৃতিক তো বলাই লাগে না, প্রাকৃতিক আল্লাহর সৃষ্টির দান, সব কিছুই সুন্দর। আর এখানে আমি মনে করি এখানে আসলে আপনারা গাড়ি নিয়ে আসবেন, গাড়ি ছাড়া আসবেন না, নিরাপত্তা না আমার কাছে মনে হয়েছে যেটা। আর এখানে যেরকম আমি মনে করছিলাম ভিতরে অন্য কিছু থাকবে, মানে তারা কিছু জায়গা প্লেস করে রাখবে বসার স্থান, সেরকম কিছু পাই নাই। আর নিরাপত্তা নাই। সো আমরা 3জন আসছি, সেরকম ঘুরি নাই, চলে আসছি, আর সন্ধ্যার দিকে হয়ে গেছে। সো আপনার আসলে গাড়ি নিয়ে আসবেন, আমি বারবার বলতেছি গাড়ি নিয়ে আপনারা আসবেন, গাড়ি ছাড়া কখনো আসবেন না। তো আর কি বলবো, বলার মতো আমার কিছু নেই। তো কথা হচ্ছিল যেহেতু এখানে কোনো সেফটির একটা বিষয় আছে, তো গাইস কথা সবচেয়ে বড় বিষয় হলো জাহিদ ভাই বলতেছে বারবার গাড়ির বিষয়। তো আমাদের গাড়ি, আমি এক জায়গা থেকে গাড়ি পুড়িয়েছিলাম যে 150 টাকা নিবে, তারপর আমরা এত বেশি হেলামি করছিলাম যে না জায়গাটা জানি না কতটুকু হবে, কিন্তু আমি আজকে এখানে আমি আসছি ফার্স্ট, এটা আমার চ্যানেলের ফার্স্ট ব্লগ। তো গাইস আশা করি জায়গাটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, কারণ এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। আর তারা বলছে যে যারা তাদের কাছে যা সংরক্ষণ পশু পাখি ছিল সবগুলো ছাড়া হয়তো সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, সবগুলো দেখানো সম্ভব হচ্ছে না। তো গাইস আশা করি সব কিছু সুন্দর। তো তুমি যদি আরো কিছু বলো ভিউয়ার্সে বলে সামনে আগাই। আর আসলে ব্লগটা প্রায় শেষ পর্যায়ে গাইস, অনেক কিছু এনজয় করেছি আসলে। যে বাইরের যে পরিবেশটা আসলে আমাদের খুব ভালো লাগছে, যে আসলে ওই রকম একটা ন্যাচারাল পরিবেশ কিন্তু আমরা সচরাচর দেখি না। আমরা যেখানেই থাকি না কিন্তু সব কিছুর পরেও সব কিছু ভালো লাগে। আর যারা যারা আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করে নাই গাইস, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। সবাই সাপোর্ট দিবেন, সবাই ভালোবাসা দিবেন। আর আপনাদের দোয়া সাপোর্ট থাকলে অবশ্যই আমরা সামনে এগিয়ে যাব। আর আমি এই কথা হচ্ছে গাইস, আমি একজন সিলেটি একজন মানুষ, তো আমাদের শুদ্ধ বলতে হয়তো অনেক কিছু মিস্টেক হতে পারে, সবাই সবগুলা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আশা করি ব্লগ করতে 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 আমাদের শুদ্ধ ভাষাটা মুখের আওতায় চলে আসবে। তো গাইস সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন গাইস, ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফিজ সবাই।